السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی قرآن کی کلاس میں ہم لوگوں نے سورہ قاریہ کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ عادیات۔ کون سی سورہ پڑھیں گے؟ سورہ عادیات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، ان الانسان لربه لکنود۔ آیت نمبر 6، یہیں تک آج ہم لوگ پڑھیں گے اور قاعدہ اور ہجے بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ہجے کریں گے۔ واو لام زبر ول، عین کھڑا زبر عا، دال زیر دی، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، والعادیاتی، والعادیاتی، ضاد با زبر ضب، حادو زبر حن، ضبحن۔ اور جب ہم یہاں پر آیت کریں گے تو ہم پڑھیں گے ضبحا۔ کیا پڑھیں گے؟ ضبحا۔ یاد رکھیے، دو زبر میں ہمیں اگر وقف کرنا ہے یعنی ٹھہرنا ہے، آیت کرنا ہے دو زبر پر، تو ہم ایک زبر کو حذف کر دیں گے یعنی کہ ختم کر دیں گے، اور ایک زبر کے ساتھ الف مدہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھا جائے گا اور ایک زبر ہم ختم کر دیں گے۔ والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا۔ اب ہم قاعدہ کی طرف چلیں گے، غور کریں گے۔ قاعدہ واو کو لام سے ملاتے ہوئے جزم کا قاعدہ بن رہا ہے۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور جزم ایک علامت ہے۔ جزم والے حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے حرف سے ملا کر، یعنی کہ جزم والے حرف سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس حرف کو جزم والے حرف سے ہم ملاتے ہیں، یعنی کہ واو کو لام سے ملائیں گے۔ ول، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے۔ تو ہم کھڑا زبر کو الف مدہ کو جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح ہم کھڑا زبر کو بھی پڑھیں گے، یعنی کہ ایک الف کے بقدر کھینچ کے۔ والعا، والعا، والعا۔ دی کو جلد پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے، کیونکہ دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی حرکت ہے، اور زیر، زبر اور پیش کو ہم جلد ادا کرتے ہیں۔ تو والعادی، والعادی، یا میں پھر ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے، جس طرح ہم نے عین کو کھینچا تھا اسی طرح ہم یا میں کھینچیں گے، اور تی میں پھر معروف پڑھتے ہوئے زیر کی حرکت کو ادا کریں گے۔ والعادیاتی، والعادیاتی،
ज़ाद को बा से मिलाएंगे और कलकला करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए बा साकिन है, बा के ऊपर क्या है? जज्म है, और बा हरूफ कलकला में से है, तो यहाँ पर हम कलकला करेंगे, यानी कि आवाज को टकराएंगे, डबल साउंड निकालेंगे। ज़ाद बा ज़बर ज़ब, ज़ब ज़ब, और हा में आयत करेंगे, तो ज़ब हा, ज़ब हा, ज़ब हा। आगे चलिए, फा लाम ज़बर फल, मीम वाव पेश मू, फल मू, रा ज़ेर री, या खड़ा ज़बर या, ता ज़ेर ती, फल मूरियाती, फल मूरियाती। क़ाफ दाल ज़बर क़द, हा दो ज़बर हन, क़द हन, और आयत करेंगे तो क़द हा, क़द हा, क़द। यहाँ भी कलकला करेंगे, दाल भी हरूफे कलकला में से है। क़द, 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 हा, हा, हा। फलमूरियाति क़दहा, फलमूरियाति क़दहा। फा को लाम से मिलाया, जज्म का कायदा। मुंह में देखिए वाव मद्दा का कायदा, वाव साकीन उससे पहले पेश मुंह। री को मारूफ करेंगे जेर की हरकत के साथ और बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि रा के नीचे क्या है? जेर है, यानी कि कसरा है। या को एक अलीफ के बाकदर खींचेंगे, यानी कि लंबा करेंगे, जिस तरह हम अलीफ मद्दा को खींचकर लंबा करते हैं एक अलीफ के बाकदर। ती को जेर की हरकत के साथ मारूफ पढ़ेंगे और जल्द अदा करेंगे। फलमूरियाती, फलमूरियाती, फलमूरियाती। क़द में कलकला करेंगे, दाल के ऊपर जज्म है और दाल हरूफे कलकला में से है। क़ाफ दाल ज़बर क़द, और हा में आयत करेंगे, यानी कि एक ज़बर को ख़त्म करेंगे और एक ज़बर के साथ अलिफ मद्दा करते हुए हम आयत करेंगे। याद रखिए, जहां भी दो ज़बर पर वक़्फ़ करना होगा पूरे कुरान शरीफ में, जहां भी दो ज़बर के पास इस तरह की आयत की निशान बनी हुई हो और वहां पर हमें वक्फ करना है, तो वहां पर हम एक ज़बर को ख़त्म कर देंगे और एक ज़बर के साथ अलीफ को पढ़ेंगे। और आप ऐसा ना करना कि दो ज़बर को ख़त्म करके और साकिन बना देना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि दो ज़बर पर हम वक्फ करने का कायदा यही है कि दो ज़बर पर जब भी वक्फ करेंगे एक ज़बर को ख़त्म करके एक ज़बर के साथ अलीफ पढ़ेंगे। आयत करने का जो कायदा हम नूरानी कायदा में जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो मैं तफसील से वहां पर आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने बता दिया, दो ज़बर पर जब भी वक्फ करे एक ज़बर के साथ अलीफ पढ़े। फलमूरियाति क़दहा। आगे चलिए, फा लाम ज़बर फल, मीम पेश मू, फल मू, गैन ज़ेर गी, गैन या ज़ेर गी, फल मुगी, रा खड़ा ज़बर रा, ता ज़ेर ती, फल मुगीराती। स्वाद बा पेश सुबह, हा दो ज़बर हन, सुबहन, फल मुगीराती सुबहा, फल मुगीराती सुबहा। फल में जज़म का कायदा, फाकुलाम से मिला दिया, मीम के ऊपर पेश का कायदा और मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल से बचेंगे, यानी कि फल मुगीराती नहीं, फल मुगीराती, ठीक है, मो नहीं मू, मीम पेश मो गलत है, मीम पेश मू होगा। मीम पेश मू जो पढ़ते हैं वो मारूफ है, और अगर कोई पढ़ता है मीम पेश मो तो ये मजहूल है। हमें मजहूल नहीं पढ़ना है, हमें मारूफ पढ़ना है। और गी में देखिए या साकिन और उससे पहले जेर, यानी कि या मद्दा का कायदा, एक अलिफ के बाकदर खींचेंगे। और रा में देखिए
खड़ा जबर है, यहाँ भी एक अलिफ के बकदर खींचेंगे लेकिन पुर करते हुए खींचेंगे, यानी कि मुंह भरकर रा को पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है, हेवी बनाकर पढ़ना है। ती के नीचे फिर जेर है, जेर के कायदे के साथ हमें मारूफ पढ़ना है, यानी कि ताजेर ती। फल मुगीराती, फल मुगीराती। सुबह में कलकला करेंगे, बा के ऊपर जज्म है, स्वाद को बा से मिलाते हुए आवाज को टकराएंगे और हा में आयत करेंगे। फल मुगीराती सुबहा, फल मुगीराती सुबहा। फा जबर फा, हमजा जबर आ, सारा जबर सर, नून जबर ना, फा असरना। बा जेर बी, हा खड़ी जेर ही, बिही। नून काफ जबर नक, ऐन दो जबर अन, नक अन। फअसरना बिही नक़आ, फअसरना बिही नक़आ। फा के ऊपर जबर का कायदा और हमजा के ऊपर भी जबर का कायदा जल्द अदा करेंगे। फअ, सा को रा से मिलाते हुए पूर करके पढ़ेंगे, जज्म का कायदा बनेगा लेकिन पूर होगा। क्यों? क्योंकि रा के ऊपर जज्म है, तो हम उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे, उसके ऊपर क्या है, जबर की हरकत है, तो हम इस रा को मोटा करके पढ़ेंगे, यानी कि पूर करके। फअसर, फअसर, फअसर। ना के ऊपर जबर है, जल्द पढ़ेंगे। बा के नीचे जेर है, इसे भी जल्द पढ़ेंगे और मारूफ पढ़ेंगे। ही को खड़ी जेर की हरकत के साथ एक अलिफ के बकदर खींचेंगे, जिस तरह मैं और आप या मद्दा को पढ़ते हैं, यानी कि हा खड़ी जेर ही। फअसरना बिही, फअसरना बिही। नक में कलकला होगा, नक 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 नक, और आ में वक्फ करेंगे एक जबर के साथ। फअसरना बिही नक़आ, फअसरना बिही नक़आ। फा जबर फा, वाव जबर वा, फवा। सीन ता जबर स्वात, नून जबर ना, फवसक़ना, फवसक़ना। बा जेर बी, हा खड़ी जेर ही, बिही। जीम मीम जबर जम, ऐन दो जबर अन, जमअन। फवसक़ना बिही जमआ, फवसक़ना बिही जमआ। फा वा दोनों के ऊपर जबर की हरकत है, जल्द अदा करेंगे। सीन को ता से मिलाते हुए कलकला करेंगे, क्योंकि ता है जो हर्फ वो हुरूफे कलकला में से है, तो सीन को ता से मिलाएंगे। सातो 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 सातो, फवसतो। और ना को जबर की हरकत के साथ जल्द अदा करेंगे। बी में जेर की हरकत को मारूफ अदा करेंगे जल्द, और ही में एक अलिफ के बकदर खींचेंगे नीचे की तरफ। हा खड़ी जेर ही। जम में जज़म का कायदा हो रहा है, जीम को मीम से मिला देंगे और अन में एक जबर के साथ अलिफ मद्दा करते हुए हम यहाँ पर आयत करेंगे, जैसे फवसक़ना बिही जमआ, फवसक़ना बिही जमआ, फवसक़ना बिही जमआ। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल। हमज़ा नून ज़ेर इन, सीन अलिफ ज़बर सा, नून ज़बर ना, इन्नल इंसाना। लाम ज़ेर ली, रा बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, ली रब्बी। हा खड़ी ज़ेर ही, ली रब्बिही। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, नून वाव पेश नू, लकनू। दाल दो पेश दुन, लकनूदुन। और आयत करेंगे तो लकनूद।
اب دیکھیے یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین میں ہم وقف کرتے ہیں تو دو پیش کو ہٹا دیں گے اور آخری حرف پر جزم لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ ایسا نہ کریں لکنودا، غلط ہو جائے گا، کیونکہ دو پیش پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے اور دو زبر پر وقف کرنے کا طریقہ الگ ہے، ہر جگہ طریقہ الگ الگ ہے۔ تو ہم وقف کا جب قاعدہ پڑھیں گے نورانی قاعدہ میں تو وہاں تفصیل سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ کس جگہ کس طرح وقف کرنا ہے۔ انل میں کیا ہوگا؟ نون مشدد کا غنہ، نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے، اللام سے ملا دیں گے۔ پھر ان میں دیکھیے یہاں پر اخفا کرنا ہے، تھوڑی دیر ناک میں آواز کو چھپانا ہے، پھر سا میں الف مدہ کریں گے، ایک الف کے باقدر کھینچیں گے اور نو میں زبر کا قاعدہ کرتے ہوئے جلد پڑھیں گے، لام میں زیر کا قاعدہ کرتے ہوئے جلد پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے، یعنی کہ لام زیر لے نہیں، لام زیر لی، کیا پڑھیں گے؟ لام زیر لی، اور را کو با سے ملاتے ہوئے دو مرتبہ با کو پڑھیں گے اور رب، اور را کو پر کرتے ہوئے پڑھیں گے رب، اور بازر بھی، رب بھی، ہی میں یا مدہ کی طرح کھینچیں گے، ہا کھڑی زیر ہی، ایک الف کے باقدر۔ لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، جلد ادا کریں گے، کاف کو بھی جلد ادا کریں گے اور نو میں واو مدہ کرتے ہوئے دال کے اوپر جزم لا کر یہاں پر ہم آیت کریں گے، یعنی کہ یہاں غنہ، یہاں اخفا، پھر سا میں الف مدہ، یہاں زبر کا قاعدہ جلد ادا، اور لی میں بھی جلد ادا اور معروف، اور رب میں را پور کرتے ہوئے با میں ملاتے ہوئے با کو پھر ایک بار پڑھیں گے زیر کی حرکت کے ساتھ، ہی کو ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے، لام کو جلد ادا کرنا ہے، کاف کو بھی جلد ادا کرنا ہے، نو میں واو مدہ کرتے ہوئے دال کے اوپر ہم آیت کریں گے جزم لا کر۔ ان الانسان لربه لکنود، اور دال کے اوپر جب ہم کریں گے وقف تو یہاں دال کے اوپر جزم آ گیا تو یہاں بھی قلقلہ ہوگا، کیونکہ دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لربه لکنود۔ آج یہیں تک، ایک بار میں شروع سے پڑھ دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، ان الانسان لربه لکنود۔ آج کے لیے یہیں تک، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے اور ختم تک پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور خوب 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 زیادہ مشق کیجیے قرآن کے پیچھے۔ قرآن صحیح ہونا بہت 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 ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن اچھی طرح پڑھنا سیکھ لے، جو کہ فرض عین ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔